Ladies and gentlemen, welcome to Get Punjabi Live. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਮੋਜ਼ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਮਿਸਟਰ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ, ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5168250006 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਟੈਕਸੀਜ਼ ਜੇ ਜੋ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਤਿੰਦਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਨ ਸਟਾਪ ਸ਼ਾਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਲਾਅ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮਿਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ guys for joining us tonight. Appreciate it. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। Oh, that's really nice. Thank you. So you're already speaking our language. Trying. Mr. William Schneider, I want to ask you, I always say Schneider Law Group is a one-stop shop. Basically, we have sections in every field that we go to, but you guys specialize in criminal, you guys specialize in litigations, immigration. What is your specialty? Well, our firm was founded 12 years ago by myself and some other individuals, and essentially it's a multifaceted firm. We practice various fields. I myself do mostly transactional and corporate law. In the past 4 years, I have done over $500 million worth of transactions successfully. We have taken companies public. We have taken public companies private. Okay. I sit on board of directors of private and public companies. We also represent small businesses, not just large multinational corporations. We represent companies from the point of inception to the point they can go to the major markets. I think for myself in particular, one of the reasons I wanted to be here today is to discuss some of the corporate aspects for our immigrant communities that are missing very much in most immigrant communities, not just in Punjabi or Indian community. But there are certain fundamentals that people, when they start business, they miss. Okay. And I think this omission can become very costly and a terrible mistake. Right. Let me give you an example. Please. The easiest an example that I use the most is when people start businesses with partners, even family members. When they start, everything is great. Everybody means well. Everybody intends to do well by each other. And often, deals are made on handshakes, especially in immigrant communities. Right. Everybody trusts one another. But unfortunately, sometimes things don't go exactly the way people hope. Right. Somebody feels they've contributed to business more than the other person. Okay. Somebody feels they contributed more effort and deserve more. And quite often disputes arise. Right. Now, if people were cautious and at the beginning had planned their entry into the business world with proper legal structure, proper legal counsel, many mistakes and sometimes very painful fights and expensive fights would be avoided. I've seen businesses fall apart simply because two partners started to hate each other too much and they had no way of separating in a good way. Besides corporate practice, which I think is absolutely relevant in any business, we of course practice immigration, and Ms. Hora is here, she will speak on immigration topics today. We do practice criminal law and civil litigation. Okay. We litigate in state and federal courts. We have done international arbitration, where we actually get involved in litigation against a sovereign state, against a country. I'm also currently representing a country on a transaction. Oh, wow. Yeah, well, so the scope of our services is quite wide, but we certainly like to take care of all our clients equally. Let me ask you a question on the corporate aspect. Just like you said, two people start a business, everybody's good, everything's good, business running good. There comes a point where they just stop liking each other. Right. And let's say they do not have any legal aspect, it's just a handshake business.
What happens in that situation if two partners come, they say, okay, what do we do now? What is... Well, what happens at that point, chances are they're going to go to two separate lawyers. Okay. And when they go to two separate lawyers, chances are, unfortunately, that business is going to end up in courts, litigation. Or worse yet, somebody's going to be simply lose the entire equity. Somebody may be dishonest and take advantage of the other person with no recourse for somebody who is not properly set up in a business. So I think it's quite costly and a mistake. Just to emphasize, a simple shareholders or partnership agreement, whatever it may be, is sometimes saves people hundreds, thousands, and millions of dollars in litigation fees and losses. Just as well as certain things, corporate formalities that are not followed. For example, people set up a corporation, they put their corporate bookshelf on the shelf. It's empty. Nobody fills it out. Nobody fills out certificates. Nobody does board resolutions and shareholder resolutions. Well, tomorrow you get sued. You get sued by a creditor who says, your company owes us money. Well, you as a shareholder, you feel you're protected. You have a corporation. You're not personally liable. Guess what? Mistake. Because the first thing a smart lawyer on the creditor side will say is this corporation was just a shell. It didn't keep its corporate formalities. It did nothing. It's just an individual who used the corporation as his own pocketbook. And in that case, courts have held that they will pierce the corporate veil and they'll make individual liable for corporate liabilities. Well, we certainly want to avoid that. And there are very few simple steps that could be done from the onset with proper guidance that will protect you and give you the shield of the corporation that it's intended to. So I definitely think it's something that's foolish not to invest when you're starting a business and you're hoping to grow it to a certain size and success level, not to invest a bit of time and effort and resources into setting it up properly. Got it. Pratinder ji, coming to you. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੀ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸਮ lawyers, I would not take some names, quite unfortunate, but they give out, they misrepresent, they're taking advance monies when the immigration reform comes in. We'll do this to you, we'll get this for you. Okay, but if we can't do this, we'll at least look at your case. Give us a little input about that. ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰੇ ਤਰਫੋਂ। I just want to, before ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਆਇੰਟ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈਰੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਊਚਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਖੇਡੋ। ਤੇ ਬਿਫੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਓ, ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਲਓ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ 3 ਸਟੇਜਸ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 2 ਹੋਰ ਸਟੇਜਸ ਬਚੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗਾ। ਵੀ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਫਿਊ ਕਾਲਸ, ਕੈਨ ਵੀ ਜਸਟ ਆਨਸਰ ਅ ਫਿਊ ਕੁਐਸਚਨਸ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਬਈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ I-130 ਅਪਰੂਵ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ 28 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਨਵਰੀ 28 ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, I-130 ਹੈਗਾ ਅਪਰੂਵ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਲਈ। ਓਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੁਛ ਆਉਣ ਲਈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, USA ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਲਈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ।
you understood the question. Ke the I-130 form has been approved January 28, 2030. The wife for ne his- husband for his waste wife. apply kita si. Yes, husband applied for his wife. It's approved. It's in California. How long will it take? ਵਾਈਫ ਦੀ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ? It's I-130. ਪਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਫਿਰ? ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਤੇ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1 ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ Around a year. ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ the numbers that are on your screen, 1-888-824-7227 is a toll-free number. 917-728-0049. You can call these numbers and ask the questions in detail. Again, we are giving brief pointers here. I'll be very specific. We are not going to discuss your case details because we want to give everybody a chance. I apologize that again I'm not going to go into detail, but brief pointers. The best thing would be to call the law group after my show as well. Hello. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ 18 ਈਅਰ 올ਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ 18 ਸਾਲ ਆ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀ 16 ਈਅਰ 올ਡ। Okay, एक मिनट रुको जी. She's from California again. Gurdeep ji, she's applied for her brother in 2007. The kids are 18 and 16. How long would it take for them? ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ F4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ F4 ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਇਹ ਸਿਬਲਿੰਗ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਹਾਂਜੀ F4 ਹੈ, F4 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਲਾਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਚੈਕਿੰਗ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 2005 ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ 2007 ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ I-130 ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਜ ਆਊਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀ ਉਹੀਓ ਡੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ? ਸੇਮ ਥਿੰਗ 6-7 ਸਾਲ ਐਟਲੀਸਟ। ਔਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅਗੇਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਦੱਸ ਸਕਨੀ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹੈਰੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ। ਜੀ ਸਰ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪੁਰਤਗਾਲ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉੱਥੇ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, 90 ਡੇ ਤੋਂ ਓਵਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, 2.5 ਈਅਰ ਇੱਥੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਫॉर ਹਿਮ? ਤੇ ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ। Acha, his friend is a Portuguese citizen. Okay. He came here, he stayed over 90 days over, got arrested, but he's out now. Can they do something for him? In a sense of immigration or in a sense of criminal defense? Sir ji, criminal defense ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ immigration ਦੇ ਰਾਹੀਂ? Immigration ji, criminal. In reference to immigration. Well, we would have to understand what he was charged with. First and foremost, it's important that he does not plead guilty to an offense that would make him impossible for him to ever adjust in the United States. So what I suggest is you give us a call, because we have to look at the underlying criminal case to make sure that disposition of that case is appropriate for him to solve immigration. His biggest priority right now is criminal case. ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਬਿਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ,
ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕੇਸ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਲਟੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗਿਲਟੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ਨਾਈਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਪਾਣਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੀ ਮਨੋਥੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਜਸਟ ਟੂ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਬਿਲਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਦਾ ਚਾਰਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਦੀ ਗਲਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਵਿਚਾਰਾ ਬੁੱਢਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਡਰ ਗਿਆ, ਉਸਨੇ ਹਾਂ ਮੰਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਰਾਈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਤੇ ਬੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ US ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰੋ ਸਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਹੈਰੀ ਭਾਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੋਕ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ID, ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਚੋਰੀ? ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ। ਓਕੇ। ਰਾਤ ਗੱਡੀ 9 ਵਜੇ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਲੋਕ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੀ ਬਟੂਆ ਲੈ ਕੇ, ਬਟੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਲਡ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮਿਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਮਿਸਟਰ ਵਿਲੀਅਮ, broke into his car, stole everything he had, IDs, credit cards, everything is gone. What should be his first step now? First step I would recommend him is to run his credit report. Okay. Because identity theft is a big problem, which is very difficult to fix. And authorities is not great at helping out in terms of identity theft. Okay. So he needs to run his credit report to make sure there's no fraudulent charges. Okay. And right away, of course, he has to notify his credit card companies, his banks, any other financial institutions he does business with. Because if people get a hold of this information, to undo the damage sometimes is very, very difficult. ਵੀਰ ਜੀ, ਮਿਸਟਰ ਬਿਲ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਵਾਓ। If I may recommend, if I may recommend a bit more, is he can get it for free. Credit report is offered for free by 3 credit agencies that actually compile all the information. It's TransUnion is one. Okay. You should go to TransUnion, Expedia and Equifax. ਸਰ ਜੀ, ਯੂਜਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, TransUnion, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਔਰ Equifax, ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰੋਜੂਲੈਂਟ ਚਾਰजेस ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਆਪਦੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਕੱਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, 4 ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ ਗਈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਾਤੀ ਆਲਰੇਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵੇਰਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਥਰੂ 4 ਵੇਰਾ ਕਾਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। They've already used his credit card ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੇ ਆ। He's already closed his credit cards, but they've used it through the internet. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ? Yes, he filed the police complaint. He's saying, would they ever get arrested, or can he bring any criminal charges? You could try to force criminal charges, but as I said before, what happens in most jurisdictions is that there's so many of these incidents, it's just police and FBI cannot handle the volume. So the best thing you could hope for is ultimately that you're not responsible for the money.
that's being charged. And most credit card companies, if they have no reason to suspect that you're involved in this fraud, they will honor and credit you. As part of your credit card agreement, you do have insurance. The companies actually have insurance to cover claims like this. So he should notify his credit card company, and they will be able to credit the money back to him. ਸਰ ਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫ੍ਰੌਡੂਲੈਂਟ ਚਾਰजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਈਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਭਾਜੀ? ਫਸਲਾ ਜੀ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਸ ਵਧੀਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋ ਪੇਪਰ ਖੁੱਲਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਏਗਾ ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਸੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ? 2010 ਜਾਂ 11 ਸਹੀ? ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ 2010 ਜਾਂ 11? should be like 2011 sorry. 2011. I'm going to ask Patinder ji, he has no papers, no ਬਿਲਕੁਲ legal ਪ੍ਰੋਬਲਮ status. ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਸੰਬਰ 31 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ ਵਗੈਰਾ ਰੈਕਰਡਸ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਰੈਕਰਡਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਦਸੰਬਰ 31 2011 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੋ, 2 ਦਸੰਬਰ 2011, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਆ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਤਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ 9177280049। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਫਾਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਖਾਮਖਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਆਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਯੈਸ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਪਡੇਟ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਵਾਂਗੇ ਫਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। Ladies and gentlemen, just like I'm repeating it again, Mr. William Schneider is here, Pratinderjit Kaur Hora is here, 1-888-824-7227, 917-728-0049 are the numbers you can call even after my show. Again, I'll say it in English and Punjabi. We're not going to discuss your fine details of the case because I want to take as many calls as possible. The finer details you can discuss with the attorneys after my show or on any other day. As I said, Saturday weekend hours are also available. ताकि मैं चाहना कि ज़्यादा तो ज़्यादा कॉलर लवां और जो जिस तरह कहा जाता है कि डर्टी लॉन्ड्री ਅਸੀਂ ऑन एयर डिस्कस नहीं करना चाहते। हेलो ਹੈਲੋ, सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी सर, की सवाल है जी? ਸਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ B1 B2 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ओके, ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਹਜੇ? ਪਰਮਿਟ, ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਆਏ ਹੋ? ਲਾਸਟ ਵੀਕ, ਹਾਂਜੀ ओके, B1 B2 ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। Mr. Bill, I'm going to ask you this. He just arrived here a week ago, B1 B2 visa. He's saying can something be done? Can ਚੱਲਦਾ ਸਰ ਇਹ? He needs to be either looking for the loved one or investment or job. So okay, far. a job meaning a sponsored job? Sponsored job, if he is qualified for specific jobs. If not, then the only other two ways to adjust is, well, 3 ways. If he's a student, if he is looking to invest money into the United States, usually we're talking about 500,000 and up, and through marital type of petition. Sir ji, 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰੋ $5 ਲੱਖ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਇਨਵੈਸਟ ਅਜੇ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਦੀ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੋ। 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, 3 ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਮੈਰਿਜ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ, ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ।
if the ਕੱਲੇ ਹੋਇਆ if $500,000 is not an option, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ Thank you, ji. Yes. if $500,000 is not an option, there's maybe if there's related businesses in a home country, Okay. there's maybe other ways to analyze and potentially review this case. Okay. The gentleman should definitely give us a call, and Ms. Kawar will be able to help him. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ 9177280049 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੈਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਓਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਓਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੋ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਕਿੰਨੇ ਅੰਡਰ 21 ਨੇ। ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 21 ਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੂਨ 19 ਨੂੰ ਓਕੇ ਬਟ ਉਹ IIT ਗੁਹਾਟੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਔਨ 30th ਜੂਨ ਓਕੇ ਉਹ ਜੂਨ 30 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ? ਪ੍ਰਤਿੰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੂਨ ਪਰ ਉਹ wait 19 ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ June 19 yeah he's going to turn 21 on June 19 but he can come only after June 30th ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸਕਦੇ 1 ਇਅਰ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ 1 ਇਅਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਲਾਈਕ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਕਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪੀਰੀਅਡ ਆਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਯੈਸ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ। ਹੈਲੋ 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 ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਛੱਡੋ, ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਓਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇ? ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 1 ਇਅਰ। ਹਾਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, 1 ਸਾਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਓ ਕਨਫਰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। I know you want to say something. Yeah, Harry. Also, there's another topic I think is very relevant for most communities. It's an uncomfortable topic to discuss, but bankruptcy is something that people should know about in every community. Our office is quite active in bankruptcy. I've myself represented hundreds of cases in bankruptcy, have been awarded by an honorary award by the court in bankruptcy practice. Many people are not comfortable talking about it. They think it's a shameful act, but in reality, many people get in trouble, not sometimes due to mistakes really. Even if not, it doesn't matter. We're not here to judge anybody. But reality is, United States bankruptcy law allows people to get rid of debts very efficiently and quite often start from scratch. So if you do have debts or you have questions about how to deal with these debts, credit card, personal loans, business loans, personal guarantees, we are certainly happy to look at your case and try to help you. Thank you so much, Mr. William Schneider. I want to talk to you more. Ms. Pratinderjeet Kaur ji, thank you again for joining us. Hopefully you join us again. Ladies and gentlemen, फिर तो एक बारी बता दें, one more the numbers to call. 1-888-824-7227 9177280049. Mr. William Schneider, as well as Pratinderjeet Kaur Hora. Thank you so much for joining us. Sat Shri Akal. That's your call. अपनी बोली अपनी पहचान पंजाबी हर महफिल दी जान पंजाबियां दी है वखरी शान अपनी बोली अपनी पहचान